अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला ज़ोरों से है जारी। मुतल्लिक़ा महकमों के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को आइंदा हफ्ते के अंदर हल करते हुए अवामी शिकायती दरबार पोर्टल पर अपलोड करने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अहदेदारों को दी हिदायत। मुसाफिरीन आरटीसी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात से फ़ायदा उठाएँ और आरटीसी की तरक्की में हिस्सा लें। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब ख़बरें तफसील से। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला ज़ोरों से जारी है। हल्के के कोने कोने से दिगर जमातों के कायदीन और कारकुनान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ज़िला मुस्तक़र में वाक़ प्रजा सेवा भवन कैंप ऑफिस में असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर पीर के रोज़ आदिलाबाद दही मंडल के तंतोली गाँव से भीमन्ना रामलू और दत्तू की क़यादत में और काउंसलर भंडारी सतीश की क़यादत में महिला भुक्तापुर के लोगों ने बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी पार्टी खंडवा पहनाते हुए सभी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगले 10 सालों तक इख्तिदार में रहेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत कई अच्छे काम कर रही है जो पिछली BRS हुकूमत नहीं कर सकी। 2 लाख रुपये के क़र्ज़ माफ़ी एक तारीख़ी फ़ैसला है। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद वो कई फलाही स्कीमें नाफिज कर चुकी है। कांग्रेस हुकूमत ने तारीख़ में पहली बार 31,000 करोड़ रुपये के क़र्ज़ माफ़ कर रही है। అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినటువంటి తంతోలి గ్రామస్తులు BRS పార్టీ నుండి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారి యొక్క రైతు రుణమాఫీ 2 లక్షల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ అనేక సంక్షేమ పథకాల పట్ల ఆకర్షితులై భీమనవేని రాములు గారు నక్కల దత్తు గారుల ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరినటువంటి వారు వీరందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము। తంతోలి గ్రామస్తులందరూ కూడా పేరు పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం। తంతోలి గ్రామాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మరింత డెవలప్మెంట్ చేసుకుందామని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను। అలాగే భుక్తాపూర్ నుండి సీనియర్ కౌన్సిలర్ భండారి సతీష్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన పార్టీలోకి చేరినటువంటి వారికి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం సుస్వాగతం। గట్టిగా వారికి కూడా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం। మీ అందరికీ తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే 10 సంవత్సరాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాపాలన అందించబోతా ఉన్నది। ఈ 5 సంవత్సరాలు అలాగే 5 సంవత్సరాల తర్వాత మరొక 5 సంవత్సరాలు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజలు మరొక అవకాశం ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు। ఎందుకంటే కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాలలో మూలుగుతూ చేయలేనటువంటి రైతు రుణమాఫీని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీని కేవలం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి 2 నెలల లోపలనే 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేయడం జరిగింది। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వ పటిమకు ఒక గొప్ప ఉదాహరణ। ఇప్పుడు 1 లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా అయింది। మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి 18,000 రైతులకు మేలు జరుగుతూ ఉంది రైతు రుణమాఫీ వల్ల। ఇదంతా కూడా ఆగస్టు 15 లోపు అందరి రుణాలు మాఫీ అవ్వబోతా ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క హామీ। ఈరోజు 22వ తారీఖు అంటే ఇంకా 3 వారాలల్లో ఇంకా 20 రోజులల్లో మొత్తం రైతులకు కూడా 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ కాబోతా ఉన్నది। ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మాట ఇచ్చింది, ఆ మాటకు కట్టుబడి ఉన్నది। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अहदेदारों को हिदायत दी कि मुतल्लिक़ा महकमों की गुज़िश्ता हफ्ते तक की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को आइंदा हफ्ते के अंदर हल करते हुए अवामी शिकायती दरबार पोर्टल पर अपलोड किया जाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने पीर के रोज़
कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में अवामी शिकायती दरबार में मुख्तलिफ़ देहातों के दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तें वसूल की और दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों को तहम्मुल से सुना और मुतल्लिक़ा अहदेदारों से बातचीत की। बाज़ दरख्वास्तों को मौके पर ही हल किया जाए। अवामी शिकायती दरबार में वजीफ़ा, स्कूल में दाखिला, आशा वर्कर्स के मसाइल को हल करने, संजय नगर से भट्टी सावर गांव तक सड़कों की तामीर वगैरह पर मुश्तमिल जुमला 103 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ज़िला कलेक्टर ने मुतल्लिक़ा महकमों के हुक्काम को मुतल्लिक़ा दरख्वास्तों को फ़ौरी हल करने की हिदायत दी। रामनगर के साकिन माजूर शख्स श्रीधर ने मुलाजिमत की दरख्वास्त की, जिस पर ज़िला कलेक्टर ने फ़ौरी तौर पर माजूर शख्स को महिला शक्ति के ज़रिए चलाए जा रहे प्रोग्राम में बैंक से कर्ज देने और किसी किस्म का रोज़गार फराहम करने DRDO सायन्ना को हिदायत दी। आदिलाबाद RTC रीजनल मैनेजर सोलमोन ने कहा कि मुसाफिरों को चाहिए कि वो RTC की जानिब से फ़राहम करदा खिदमत से फ़ायदा उठाए और RTC की इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डाले। इन्होंने पीर के रोज़ ज़िला मुस्तक़र में RM ऑफ़िस में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस में कई तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद रीजन में तकरीबन 616 बसें चल रही है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 2,70,000 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 50,000 ख़वातीन होंगे। इन्होंने वजाहत की कि महालक्ष्मी स्कीम के निफाज के बाद RTC बसों में सफ़र करने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है और हम इसी के मुताबिक खिदमत चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि साथी अमले को इनके साथ शाइस्तगी से पेश आने की हिदायत भी दी जा रही है। ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, బైన్సా, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, ఉట్నూరు డిపో బస్సులలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి ప్రయాణిక దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో ఉన్నటువంటి మా రీజియన్ పరిధిలో తిరుగుతున్న బస్సులు మొత్తము 612 బస్సులు మేము తిప్పుతూ ఉన్నాం. ఈ 612 బస్సుల్లో ప్రయాణికుల యొక్క సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం జరిగింది. గత సంవత్సరం డిసెంబర్లో మహాలక్ష్మి పథకము అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మహాలక్ష్మి ప్రయాణికుల యొక్క సంఖ్య గణనీయంగా పెరగడం జరిగింది. ప్రతి డిపో పరిధిలో కూడా ప్రయాణికుల యొక్క సంఖ్య పెరగడం జరిగింది. అయితే ప్రయాణికుల సంఖ్యకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి బస్సులను కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము సమీక్ష చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ప్రతిరోజు 2,70,000 మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఆ 2,70,000 ప్రయాణికుల్లో 1,50,000 మంది సుమారుగా మహిళలు మహాలక్ష్మిలో ప్రయాణం చేస్తున్నారు. మిగతాది ఫేర్ పెయిడ్ ప్యాసింజర్స్ జెంట్స్ ప్రయాణం చేస్తున్నారు. మా యొక్క ఆక్యుపెన్సీ రేషియో ఇంతకుముందు మహాలక్ష్మి రాకుంటే ముందు 68 ఉండేది. ఇప్పుడు 90% ఆక్యుపెన్సీ రేషియో. అంటే ఈ జూన్లో, అంటే స్లాక్ సీజన్ అయినా కానీ జూన్లో 90% OR. టోటల్గా చూసుకుంటే 90% OR. కొన్ని సర్వీసులల్లో 95-100% OR వరకు కూడా చేరుకోవడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు మేము కూడా సమీక్షించుకుంటున్నాం. కాబట్టి ప్రయాణికులందరూ కూడా RTC బస్సులను ఆదరించి వాళ్ళు మమ్మలను మా బస్సులలో ప్రయాణిస్తున్నందుకు మరొకసారి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారి ద్వారా ఆదాయం కూడా మాకు పెరగడం జరిగింది. ఇంతకుముందు మాకు వచ్చినటువంటి ఆదాయము కిలోమీటర్కి 43 రూపాయల 24 పైసలు వస్తే ఇప్పుడు 57 రూపాయల 28 ఆదాయం కూడా పెరగడం జరిగింది. 15/12/2023 నుంచి 21 జూలై 2024 218 రోజుల యొక్క సమాచారాన్ని, ఇన్ఫర్మేషన్ని సమీక్ష చేస్తే 3,57,54,336 మంది ప్రయాణికులు మహిళలు మహాలక్ష్ములు మా బస్సుల్లో ప్రయాణించారు. వారికి అందరికీ 0 టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. వారందరూ RTC బస్సుల ద్వారా వారు తీసుకున్నటువంటి ఈ ప్రయాణానికి బట్టి వారికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. ज़िला लीगर सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी ने आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के सोशल वेलफेयर
रेसिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज का मायना किया। इस मौके पर इन्होंने तलबा के मसाइल की जानकारी हासिल की और पढ़ाने के तरीक़े की तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा इन्होंने किचन और स्टोर रूम का मायना किया और अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने बच्चों को अच्छे मियार का खाना फराहम करने और अहाते को साफ़ रखने का मुंतज़मीन को मशवरा दिया। इन्होंने मीडिया को बताया कि इन्हें मौसूल होने वाली शिकायत के पस मंज़र में स्कूलों और कॉलेजों का दौरा किया गया। इन्होंने इंकशाफ किया कि अगर इन्हें किसी भी मसाइल के बारे में बताया गया तो मज़ीद कार्रवाई करेंगे और इन्हें हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। क़ब्ल अज़ा इन्होंने KRK कॉलोनी में ओल्ड एज होम का दौरा किया और बुज़ुर्गों को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और दीगर अमूर के बारे में दरियाफ़्त किया। చేయించినారన్నారు కదా బఠానీ అన్ని వేసారు వంకలు నువ్వు చేసేస్తావా చేస్తా వేస్ట్ ఇక్కడ సామాన్ పెట్టడానికి స్నాక్స్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఈరోజు స్వీట్స్ ఉప్మా కట్టపోయి కంఫర్ట్ ఉంటారో వాళ్ళ కోసం అట్లా చాలా ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడ ఎట్లా చేస్తుంది అంటే పోతుంది మేడం. అది ఒకటి ఉన్నది బెస్ట్ అంటే అది ఎవరికి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను, అది ఎవరి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను. స్టోర్ రూమ్లో మాత్రం పెట్టము, అక్కడ స్టాక్ అది ఇప్పుడుది కాదు, ఎన్ని నెలలు పట్టిందో అవుతుంది. ఇవాళ రొటీన్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అట్లాగే కొద్దిగా మాకు డిస్క్రీట్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. దాని గురించని చూడ్డానికని ఇక్కడ సోషల్ వెల్ఫేర్ స్కూల్ కమ్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఆదిలాబాద్కి వచ్చాను విజిట్కి. ఇక్కడ కొన్ని అన్నీ అబ్జర్వ్ చేశాను. కిచెన్, ఫుడ్ ఐటమ్స్, కొద్దిగా కిచెన్ అవి నీట్గా మెయింటైన్ చేసి లేవు. అట్లాగే ఇంకా కూడా మొత్తం ఈచ్ క్లాస్ టు క్లాస్కి వెళ్ళి అట్లాగే పిల్లలతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకున్న సమస్యలు ఏంటి అవన్నీ కనుక్కొని వాటిని ప్రాపర్గా అడ్రస్ చేయడానికని ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇంకేమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కానీ ఎవరికన్నా ఇట్లాంటివి ఈ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము ఖచ్చితంగా వాటిని పరిశీలించి మేము చేయాల్సింది మేము చేస్తామండి. యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ म्यूनसिपल वर्कर्स और AITUC कायदीन ने वर्कर्स के मुनसिफाना मुतालबात की तकमील और मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्टर दफ्तर के सामने धरना दिया और एहतजाजी नारे लगाए। बाद अज़ा इन्होंने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर AITUC के ज़िला जनरल सेक्रेटरी सीरा देवेंदर ने म्यूनसिपल वर्कर्स को कम अज़ कम उजरत 26,000 रुपये देने, जनाजे के लिए 20,000 रुपये देने और ख़ाली जायदादों को पुर करते वक्त सफाई के कारकुनों को पहली तरजीह देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल वर्कर्स को नारियल का तेल, शूज़, गुड़, रेन कोट और यूनिफॉर्म देने और हर माह की 5 तारीख को तनख्वाहों की अदायगी के लिए इक़दाम करने की किए जाए। పరిష్కరించాలని జిల్లా కలెక్టర్కు డిమాండ్ చేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి నెల 5 తారీఖు లోపు వేతనాలు చెల్లించాలని, అలాగే గత ప్రభుత్వంలో ఎన్నోసార్లు పోరాటాలు చేస్తే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి స్పందించి దీనికి ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వేతనాలు ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే ఆ చర్యలు చేపట్టి అంతలోపు కనీసం 26,000 వేతనాలు మున్సిపల్ కార్మికులకు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఇవాళ ఏదైతే పర్మనెంట్ ఉద్యోగుల ఖాళీలు ఉన్నాయో అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులను అందులో ఫిలప్ చేసి మున్సిపల్ కార్మికులందరినీ కూడా పర్మనెంట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మున్సిపల్ కార్మికులు ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ళ మట్టి ఖర్చు
రైతులకు కనీసం 20,000 వేతనాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కనీసం 3 నెలలకు ఒకసారి మున్సిపల్ కార్మికులకు ఆరోగ్య రీత్యా క్యాంపులు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు టెస్టులు చేసి వాళ్ళ ఆరోగ్యం ఎట్లా ఉన్నది ఏం లేదు అని మొత్తం గుర్తించి వాళ్ళ ఆరోగ్యం కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. सीपीआई पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी मुद्दुपुर प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो सीपीआई को मैदानी सतह पर मजबूत करें और अवामी मसाइल के हल के लिए मकसद से जद्दोजहद करें. इन्होंने पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया. इन्होंने कहा कि अवामी तंजीमों, नौजवानों की तंजीमों और ख़वातीन की तंजीमों को मुंज़िम किया जाएगा और अवामी मसाइल के हल के हदफ को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों को आगे किया जाएगा. इन्होंने बताया कि सीपीआई के ज़ेर एहतमाम इस माह की 16 तारीख से 16 अगस्त तक कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं. జారీ చేసింది సిపిఐ పార్టీ గ్రామ శాఖల వారీగా మండల వారీగా అట్లనే పట్టణంలో కూడా నిర్మాణం చేసుకోవడానికి సిపిఐ పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పార్టీ నిర్మాణాత్మకంగా గ్రామీణ ప్రాంతం నుండి ప్రజా సంఘాలని, మహిళా సంఘాలు, విద్యార్థి యువజన సంఘాలు బలోపేతం చేసి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకు ముందుకోవాలని. ఈ దేశంలో మతోన్మాదం, కులాలు, మతాలు ఎక్కువైపోయి ప్రజలను విస్మరిస్తా ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు. కులం, మతం పేరు మీద రాజకీయాలు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి వ్యవస్థ పోయి ఒక ప్రజాస్వామ్య, నూతన ప్రజాస్వామ్యం అంటే అందరి మానవత్వం కొరకు ప్రతి మానవునికి ఉపయోగపడే విధంగా మరి చైతన్యం తీసుకురావాలని ప్రజల్ని కోరటానికి ఇలా గ్రామాన్న సిపిఐ పార్టీ జెండాలు ఎగిరేసి కృషి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ జూలై 16 నుండి ఆగస్టు 16 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరుగుతున్న పార్టీని. అందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్లో 9 నాడు రాష్ట్ర జిల్లా కౌన్సిల్ నిర్మాణ కౌన్సిల్ సమావేశం కూడా జరుగుతుంది. సిపిఐ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ఇలా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి రుణమాఫీ చేసినందుకు పదే మేము రేవంత్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సభ తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మాట ఇచ్చింది అన్నాడు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల్లో చేయని పని అయినా ఎలాంటి ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్మకుండా, దుబారా ఖర్చులు చేయకుండా కేసీఆర్ తీరు, టీఆర్ఎస్ల తీరు, ఇలా రేవంత్ రెడ్డి రుణమాఫీని ఇలా సరస్వతి సాక్షిగా దేవుడి సాక్షి పెట్టుకొని కూడా ఇలా చేస్తున్నట్టు చాలా గొప్పతనం. అది మేము ఏదో పొగడటానికి కాదు, వాస్తవాన్ని వాస్తవం అంటాం, చెడుని చెడు అంటాం. రుణమాఫీ చేయడం చాలా రైతులకు హర్షించదగ్గ విషయం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है. कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है. रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैम्प से इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుతా, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. साबिक़ बीआरएस हुकूमत के वादों के साथ साथ कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में मज़कूरा वादों की तकमील के लिए ख्वाहिशमंद बेचैन है. पीर के रोज़ CITU के ज़ेर एहतमाम एक रैली निकाली गई और आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया गया. CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी अनामुल्ला किरण ने कहा कि बढ़ती हुई कीमतों के मुताबिक
मुआवजा बढ़ाकर 18,000 किया जाना चाहिए। 50 लाख की बीमा की अदायगी का सर्कुलर जारी करना चाहिए। इन्होंने ज़मीन के अखराजात और रिटायरमेंट के फ़वाइद की अदायगी, मैटरनिटी लीव और यूनिफॉर्म देने का मुतालबा का। इन्होंने इंतबा दिया कि अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। చర్చలు జరిపేంత వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించేంత వరకు పెండింగ్ లో ఉన్న బిల్లులు విడుదల ప్రభుత్వాల తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల ముందర ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్ సిఐటి ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఆశాల సమస్యలపైన ఎజెండా పెట్టి చర్చలు జరిపి వారి సమస్యల పరిష్కారానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని, అదేవిధంగా ఏవైతే గత సమ్మెకాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఉన్నాయో ఆ హామీలను అమలు చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆశా కార్యకర్తల సేవలను వినియోగించుకోవడంలో ముందున్నాయే తప్ప వారి సమస్యలను గుర్తించి చర్చించి పరిష్కరించడంలో మాత్రం చిత్తశుద్ధిని ప్రదర్శించడం లేదు. ఈ వైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. వెంటనే ఆశాల సమస్యలపైన ఈ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చర్చలు జరపాలి. ఆశా కార్యకర్తలందరినీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలి. కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. పెండింగ్లో ఉన్న బిల్లులన్నింటినీ విడుదల చేయాలి. PF, ESI, పెన్షన్, ఇన్సూరెన్స్ లాంటి సౌకర్యాలను కల్పించాలి. ज़िला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। पीर के रोज़ मरबूत ज़िला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में इन्होंने लोगों से शिकायतें वसूल की। ज़िला कलेक्टर ने अवाम के मसाइल को हल करने और दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिवा न रखने की ज़िले सतह के अहदेदारान को हिदायत दी। इन्होंने मौसूला दरख्वास्तों को वक्तन फ़वक्तन ऑनलाइन अपलोड करने का मशवरा दिया। बेला मंडल मुस्तखर में आंगनवाड़ी सेंटर 3 मुकम्मल तौर पर खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से किसी किस्म का ख़तरा होने का खदशा है। ज़िला कलेक्टर ने हाल ही में इस सेंटर का दौरा किया और मंडल अहदेदारों को इसे फौरी तौर पर तब्दील करने की हिदायत दी। कोई जवाब न आने पर सेंटर के असातिज़ा ने सरपरस्तों के साथ तहसीलदार को दरख्वास्त हवाले की। अमरो सोई सिंह ने मुस्बित जवाब दिया और आंगनवाड़ी सेंटर का मायना किया। मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को सेंटर को फौरी तब्दील करने का मशवरा दिया। మండలంలోని అంగన్వాడీ టీచరు బిల్డింగ్ శిథిలావస్థకి వచ్చిందని అప్లికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అప్లికేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ అంగన్వాడీ బిల్డింగ్కి చూడడం జరిగింది. కానీ బిల్డింగ్ చాలా కూలిపోయే స్థితిలో ఉంది. దానివల్ల పిల్లలకి రేపటి నుంచి వేరే కొత్తగా న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది, దాంట్లో షిఫ్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది అంగన్వాడీ మేడంకి. అదేవిధంగా రేపు ఎంఈఓ సార్తో కూడా మాట్లాడి ఆ కొత్త బిల్డింగ్ అరేంజ్ చేస్తాం. గతంలో కూడా
అరేంజ్ చేస్తాం. అదేమి కలెక్టర్ సాబ్ కూడా ఆదేశాల ప్రకారం మన కలెక్టర్ సాబ్ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. సార్ ఆదేశానుసారం కూడా కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా అయింది అంగన్వాడీ స్కూలు. ఆ బిల్డింగ్లో రేపు ఎంఈఓ సార్తో మాట్లాడి పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడ అంగన్వాడీ స్కూల్ని చేంజ్ చేసి అక్కడ చదువుకునేటట్టు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की 34 सालगिरह के हिस्से के तौर पर पीर के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर के मंजुलापुर गवर्नमेंट हाई स्कूल में शिक्षा सप्ताह के नाम से एक 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम शुरू किया गया। एग्जामिनेशन कंडक्टिंग ऑफिसर सुधा पद्मा ने तलबा को सिलेबस को समझने के लिए TLM का इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार से आगाह किया। నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 అమలు చేస్తున్న సందర్భంలో 4 సంవత్సరాలు అవుతుంది కావున 4వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా 1 వీక్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి మాకు సూచనలు రావడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మొదటి రోజు TLM మేళా అనేది నిర్వహించాలని పై అధికారుల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం పిల్లల యొక్క అభిరుచులకు తగ్గట్టు వాళ్ళ యొక్క టీచింగ్ మెలకువలను చూపిస్తూ ఉపాధ్యాయులు క్లాస్ రూమ్లో విద్యార్థులకి కావాల్సినటువంటి విద్యను సులభతరంగా నేర్పడానికి లో కాస్ట్లో ఈ యొక్క TLM అనేది ఎలా తయారు చేయాలి, ఏ విధంగా వాడాలి అనే దాని మీద పిల్లలకి ఈరోజు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. పిల్లలు ఉత్సాహంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఉపాధ్యాయులు కూడా వారి సబ్జెక్టులలో పిల్లలకి కావాల్సినటువంటి గైడెన్స్ ఇస్తూ కొన్ని TLMs తయారు చేయడానికి విద్యార్థులని మోటివేట్ చేసి చాలా చక్కగా ఉపాధ్యాయ బృందం అందరూ కూడా అన్ని సబ్జెక్టులలో పిల్లలకి ఈరోజు మెలకువలు నేర్పిస్తూ TLMని తయారు చేసి దాని యొక్క మేళా రూపంలో మిగతా తరగతుల విద్యార్థులకి కూడా అవగాహన కల్పించే విధంగా ఇక్కడ మంచిలాపూర్ పాఠశాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. CITU तेलंगाना आशा वर्कर्स यूनियन ने पीर के रोज़ निर्मल ज़िला मुस्तखर में RDO ऑफिस के सामने आशा वर्कर्स के मसाइल के हल के लिए धरना प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस मौके पर ख़िताब करते हुए ज़िला सेक्रेटरी गंगा मनी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को कम से कम उजरत 18,000 रुपये फराहम की जाए। इन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि पिछली हुकूमत में आशा वर्कर्स के साथ कोई इंसाफ नहीं किया गया। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत से इनके मसाइल हल करने की अपील की। इन्होंने कहा कि असम्बली बजट इजलासों में PF, ESI, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट और दीगर मसाइल पर बहस होनी चाहिए। बसूरत दीगर इन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि वो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏమన్నారు అని అంటే గత అక్టోబర్లో ధర్నా సమ్మె చేసిన సందర్భంగా టెట్ల కిందికి వచ్చి మా యొక్క ప్రభుత్వం వస్తే మీ ఆశలకు అడగక ముందే జీతాలు పెంచుతాము, మీ యొక్క డిమాండ్స్ నెరవేరుస్తామని చెప్పేసి మాట్లాడింది. మేమేమనుకున్నామంటే 10 సంవత్సరాలు చూసాం కదా, మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపించుకుందామని చెప్పేసి 20,000 మంది ఆశాలతోటి పెద్ద మహాసభ నిర్వహించుకొని ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్నాం. ఈ ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకున్న పాపాన ప్రతి నెల మా పారితోషికాలు మా యూనియన్ నుంచి లెటర్ పోయితేనే మాకు ఈ పారితోషికాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. అందుకని చెప్పి ఈరోజు ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం ఏమంటే, మేము గొంతెమ్మ కోరికలు కోరతలేము, మాకు ఫిక్స్డ్ వేతనము 18,000 నిర్వహించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. అనేకమైనటువంటి పారితోషికాలు లేని పనులు చేసినప్పటికీ కూడా మేము చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నాము. किसानों ने पीर के रोज़ निर्मल ज़िले के मामड़ा मंडल के पोंकल गांव में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने एहतजाज किया। किसानों ने दावा किया कि हुकूमत की तरफ से किसानों को दी गई कर्ज माफ़ी की रकम किसानों के खातों में पूरी तरह से जमा नहीं होने की वजह से एहतजाज किया जा रहा है। जब बैंक मैनेजर से इस मामले में वजाहत तलब की गई तो इन्होंने बताया कि ये तकनीकी ख़राबी की वजह से हो रहा है और आला हुकाम की तवज्जो दिलाने और मसला हल करने का वादा करने पर किसानों ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया।
లిస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే ఫార్మర్స్కి తెలుసు అని చెప్పి అడిగాను. అయితే దానికి టైం పడుతుంది అన్నారు, 1-2 days అట్లా టైం పడుతుంది అన్నారు. అది ఒక 2-3 days ఆగితే మనం ఇలా టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల మొత్తం అమౌంట్ పడలేదు, లక్షల్లోపు 1 lakh ఉంటే 60,000 50,000 పడడం జరిగింది. సో ఈరోజు నేను మార్నింగ్ మా జోనల్ ఆఫీస్తో మాట్లాడితే వాళ్ళే చెప్పారనమాట, ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంది బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర మట్టికి. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు సెక్రటేరియట్కి రివైజ్డ్ లిస్ట్ పంపిస్తారు, అప్పటి వరకు మీరు వచ్చి స్టేట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇచ్చి ఇబ్బంది పడద్దు. ఒక 1-2 days అయితే నేనే తీసుకొని చెక్ చేస్తున్నాను. సో ఒక 1-2 days ఓకే పట్టి చాలా చెప్పింది. ఫైనల్ గా మనకు అర్థమయ్యేటట్టు నేను ఒక్క మాట చెప్తా. అయితే మనకు 1,00,000 ఉన్నా కూడా కొంతమంది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ లో 1,00,000 వచ్చింది, ఈ గవర్నమెంట్ కూడా 1,00,000 వేసేదే. కానీ బ్యాంకుల ఇష్యూ తోటి అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం లోపం లేదు, బ్యాంకులు పంపించిన లిస్టు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం తోటే జరిగింది. కాబట్టి ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యేదాకా మీకు వచ్చిన లోన్ కోసం వెంటనే తీసుకోవడమో సార్ నుంచి సతాయించడమో చేయకుండా ఒక 2 రోజులు ఆగుమంటుండు. మళ్ళీ మిగతా డబ్బులు కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు 50 కొందరికి 80కి 60,000 వచ్చినట్టు, 40కి 26,000 వచ్చినట్టు. అప్పుడు ఫైనల్ లిస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఉంటే మనం బ్యాంకును ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ అని పిలిపిద్దాం. ఇది ప్రభుత్వంకి ఏ సంబంధం, బ్యాంకు నుంచే ప్రాబ్లం, ప్రభుత్వం నుంచి పంపిన లిస్ట్ పంపిస్తారు. కాబట్టి మనం కొంచెం 2 రోజులు ఓపిక పట్టమంటున్నారు కాబట్టి సారు 2 రోజులు ఓపిక పడదాం. KPHB मलैंशन टाउनशिप में एक सड़क हादसा पेश आया। टायर फटने से कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। ताहम हादसे के वक्त इस पास कोई नहीं था और एक बड़ा हादसा टल गया। कार के अंदर एयर बलून खुलने से कार के मुसाफिर बच गया। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपने दिल्ली के दौरे में मसरूफ़ है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दौरे के हिस्से के तौर पर प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी की क़यादत में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि कायदीन ने प्रियंका गांधी के साथ नामजद ओहदों, काबीना में तोसी और वरंगल सभा के बारे में तबादला ख्याल किया। खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला ज़ोरों से है जारी। मुतल्लिक़ा महकमों के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को आइंदा हफ्ते के अंदर हल करते हुए अवामी शिकायती दरबार पोर्टल पर अपलोड करने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने अहदेदारों को दी हिदायत। मुसाफिरीन आरटीसी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात से फ़ायदा उठाएँ और आरटीसी की तरक्की में हिस्सा लें। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।